বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে দলিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুরু হয়। বাবা সাহেবের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দলিত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুস্থ মানব সমাজ গঠনে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। 1950 সালে সংবিধান চালু হয় ও সংরক্ষণ অধিকার স্বীকৃত হয়। ভারতের সংবিধান ও দলিত ওবিসি আদিবাসীদের সংরক্ষণ বিপন্ন। সংরক্ষণ ও সংবিধান রক্ষার দাবিতে সরব হল অল ইন্ডিয়া কনফেডারেশন অব দলিত ওবিসি মাইনরিটিস অ্যান্ড আদিবাসী অর্গানাইজেশন বা ডোমা। রবিবার কলকাতার সায়েন্স সিটি মিনি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন। এদিনের সম্মেলনে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতা ও অল ইন্ডিয়া ডোমা পরিষদের ন্যাশনাল চেয়ারম্যান ডক্টর উদিত রাজ, ছিলেন রাজ্য সভাপতি বাসুদেব মণ্ডল, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার হালদার, ওড়িশা রাজ্যের সভাপতি অশোক মালিক, পীযূষ গায়েন, সম্মেলনের সভাপতি তিলক কুমার সর্দার, শান্তনু মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এমনটাই দাবি সংরক্ষণ ও সংবিধান রক্ষা করুক রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। এই দিনের সম্মেলনের শেষে নতুন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। শ্রী বাসুদেব মণ্ডল রাজ্য সভাপতি হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার এবং বিভিন্ন অফিসের এসসি, এসটি, ওবিসি অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। बासुदेव मंडल जी इज स्टेट प्रेसिडेंट डोमा दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी। अब ये कॉन्फ्रेंस स्टेट कॉन्फ्रेंस है और स्टेट कॉन्फ्रेंस में मैसेज देने का कोशिश किया जाएगा। ये जो दलित है ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी बहुजन समाज एक होना चाहिए और कम्युनिस्ट आंदोलन में एक गलत माइंडसेट पैदा किया था कि हैव्स एंड हैव नॉट्स, गरीब और अमीर दो जाति है। अगर दो जाति ही है तो बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु, सारे लीडर अपर कास्ट के ही जो थे, दलित ओबीसी से भी लीडर बने। टीएमसी में भी सारे लीडर अपर कास्ट के हैं और टीएमसी और बीजेपी में ना कौन बड़ा हिंदू है उसकी लड़ाई लड़ी जा रही। तो जो पहले कम्युनिस्ट ने कहा वो बात गलत है कि जाति नहीं है बंगाल में, तो क्यों अपर कास्ट के ही सारे नेता टीएमसी में, बीजेपी में और सीपीएम में सारे बड़े इन्वेस्टर, बड़े कारपोरेट हाउसेस, मीडिया के जर्नलिस्ट, मीडिया के मालिक, बड़े इंडस्ट्रीज सब अपर कास्ट के ही थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था कि जाति सच्चाई, जाति बड़ी सच्चाई को माना नहीं। आज वेस्ट बंगाल डोमा दलित ओबीसी माइनॉरिटी आया है यहाँ पर यह बात कहने के लिए कि कम्युनिस्टों ने भी लोगों को भ्रमित किया और टीएमसी ने भी गलत कहा और सच्चाई जाति क्या है, जो जाति जनगणना हो रही है उसकी लड़ाई डोमा ने लड़ी थी। 1 दिसंबर 24 को दिल्ली में बड़ी रैली हुई थी जाति जनगणना की मांग को लेकर। के कॉन्फ्रेंस है, जाति जनगणना की जो मांग हमारी पूरी हुई, हम उसका स्वागत करते हैं। 50% रिजर्वेशन की लिमिट खत्म करनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर रोक रखना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए और ईवीएम हटनी चाहिए। और जब कास्ट सेंसस होगा तो ये पता लगेगा कि समाज में बीमारी कहाँ कहाँ है। जैसे इंसान
कि बॉडी का एक्सरे होता है तो पता लगता है कि कहाँ बीमारी है, तो कॉस्ट सेंसस से भी यही होगा। इससे देश मजबूत होगा, सभी को मौका मिलेगा इस देश में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का। ये जो आज कॉन्फ्रेंस हमारी है इसी बात को लेकर, डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थडे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ एक सेलिब्रेशन और ये हो रहा है कि कास्ट सेंसस की बात मानी। लेकिन सरकार कास्ट सेंसस कब करने जा रही है, डेट बताए। कास्ट सेंसस में जो आंकड़े ले जाने चाहिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मीडिया में कौन जात के लोग कितने हैं, कास्ट के लोग कितने हैं, इन्वेस्टर किस कास्ट के कहाँ कहाँ हैं, सीईओ जो कंपनियों के सीईओ होते हैं किन किन कास्ट के हैं, लैंड होल्डिंग क्या है, पूरे समाज का एक्सरे होना चाहिए। আজকের আমাদের সামাজিকগতভাবে যে অবস্থা, দেশের সরকার যেভাবে এই এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটিদের আর বিশেষ করে যে রিজার্ভেশন যেভাবে খতম করছে এবং সরকারি প্রফিটেবল কনসার্ন বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, মুখ্য উদ্দেশ্য হলো রিজার্ভেশন খতম করা, এসসি এসটি ওবিসিদের যারা যেখানেই ছিল সেইখানেই পাঠিয়ে দেওয়া। সেই জন্য বিক্রি করে দিচ্ছে, রিজার্ভেশন থাকবে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনে কোনো জায়গা থাকবে না। আমাদের আন্দোলন সেই জায়গায়, আপনারা শুনেছেন অনেকগুলো পয়েন্ট আমাদের প্রতিবেদনে আছে, যে প্রত্যেকটা দাবি এবং যুক্তিসঙ্গত, যে আমরা কেন লড়ছি এবং এই লড়াই না করলে, দেখেন লড়াই না করলে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। সেই জন্য আমাদের লড়াই সবাইকে নিয়ে, বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে, যাতে সরকার বাধ্য হয় যে এটা থেকে সরে আসতে। আজকে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখেছেন কদিন আগে, এক দুদিন আগে যে জাত গণনা ঘোষণা করেছে, মেনে নিয়েছে। তা এমনিতে মানেনি, কিন্তু এদের এজেন্ডাতে ছিল এগুলো করা যাবে না। কিন্তু সারা ভারতবর্ষব্যাপী আজকের বিভিন্ন দলিত সংগঠন যেভাবে চারিদিকে এই যে আন্দোলন সংগঠিত করে মুভমেন্ট করছে, তাতে সরকার অত ভয়ভীত করে, ভালোবেসে করে থোড়ি। এবারে দেখুন, যে কোনো আন্দোলন বলুন একা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন সংগঠন এই যে আন্দোলন করছে, তাহলে যদি না করতো তাহলে তো আগে তো আপনারা দেখেছেন যে করা যাবে না বলে দিয়েছিল, তাহলে আজকে দিচ্ছে কেন? আজকের বাধ্যবাধকতা কখন আসে? যখন বিভিন্ন জায়গায় মুভমেন্ট শুরু হয়, তাহলেই সরকার বাধ্য হয়। তো আজকে সেই ঘটনাটাই ঘটেছে। দেখেন, আমাদের যেগুলো কিছু কিছু দাবি আছে, আপনারা যেগুলো দেখেছেন, কিছু কিছু দাবি কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে, কিছু কিছু রাজ্য সরকারেরও কিছু এরকম অনেক জিনিস আছে যেগুলো রাজ্য সরকারও ঠিক মতো হচ্ছে না, রাজ্যে পালন হচ্ছে না। আজকের কাস্ট সার্টিফিকেট হয়রানি হচ্ছে, অথচ ভুয়ো সার্টিফিকেট নিয়ে লাখ লাখ হাজার হাজার চলছে। দেখেন, মূল দাবি যদি বলেন, আজকের আমরা মেন তো সংবিধানের রক্ষা করতে চাইছি, সেভ টু সংবিধান। আমাদের যে পিছনের যে লেবলেটা দেখেছেন, সেভ সংবিধান, সেভ রিজার্ভেশন, ইংলিশের পেছনে লেখা আছে। তো এটা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সংবিধান যদি আমাদের ঠিক থাকে, বারে বারে আপনারা শুনে থাকবেন যে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন মিনিস্টার বা কোনো কাউকে দিয়ে বলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা মনুসংহিতা চালু করব, আমরা এই সংবিধান মানি না। তার মানে আজকের মানি না মানে একে দিয়ে দেখা হচ্ছে সংবিধান মানবো না। তো কি সরকারকে মেসেজ দিতে চাই যে আপনাদের এই দলিত বিরোধী যে সকল সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছেন সেইগুলো থেকে সরে আসুন, তা না হলে এই আন্দোলন আরো বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হবে। এটা সারা ভারতবর্ষব্যাপী চলছে। আমাদের এই যে ডোমা পরিসংঘ, অল ইন্ডিয়া কনফেডারেশন অফ দলিত সংগঠন, এটা সারা ভারতবর্ষব্যাপী আছে এবং আমরা সারা ভারতবর্ষ মুভমেন্ট করি। প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর নভেম্বরের দিকে দিল্লিতে আমাদের লাখ লাখ লোকের র্যালি হয় এই সকল দাবি দেওয়াতে, সরকারকে চাপ দেওয়া। ন্যাশনাল চেয়ারপারসন ডক্টর উদিত রাজ। আমাদের ডিস্ট্রিক্টে যেমন মেদিনীপুর আছে, আসানসোল আছে, বর্ধমান আছে, কলকাতা আছে, সাউথ আছে, নর্থ আছে। আমাদের যারাই কম বেশি আমাদের প্রায় সব জেলায় আমাদের হচ্ছে নেতারা এসছেন, স্টেট সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট যারা ডিস্ট্রিক্টের হয় তারা এসছেন। আমরা স্টেট থেকে আছি। আমাদের তোমা যে পরিসংঘের যেটা দাবি মেন, যেমন আপনারা হচ্ছে দেখেছেন
সরকারি জিনিসপত্র বিক্রি করে দিচ্ছে, সেই বিক্রির জন্য আমাদের ডোমা থেকে পুরোপুরি আপত্তি। কেন, সেখানে আমারও ভাগ আছে। আজকে যেটা আমাদের এসটি সার্টিফিকেট, ওবিসি সার্টিফিকেট, আপনারা দেখবেন যে ওবিসি সার্টিফিকেট যে কোর্ট কিংবা আমাদের রাজ্য সরকার যেটা দিয়েছে, যেটা ভুল আছে সেটা ওনারা সেটা নিক, কিন্তু তারপরে সার্টিফিকেট দিচ্ছে না। যারা পরে ওবিসি, ধরুন একটা টাইমে যে ওবিসি চাকরির ক্ষেত্রে 3 বছর যে গ্রেস পায়, যদি আমি 5 বছর যদি ডিলে করি তাহলে সেই সার্টিফিকেটে তার কোনো দাম থাকছে না। আজকের আপনারা দেখেছেন যে আমাদের এসসি এসটিদের মধ্যে বলছেও আবার ক্রিম লেয়ার বাছাবাছি করবে, যেটা আজকের সত্যিকারে আপনাদের কাছে বলতে চাই, বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর যে আমাদের সংবিধান লিখেছেন তার চেয়ারপারসন ছিলেন বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর। আজকে যদি আমাদের ভারতবর্ষে রিজার্ভেশন না থাকতেন, আজকে যে আমাদের যে দাদারা, ভাইরা, বোনেরা এমপি এমএলএ হয়েছেন, তারা সাংবিধানিক যে অধিকার আছে বলেই তবে রিজার্ভেশনে তারা এমএলএ এমপি হয়েছেন, কিংবা কাউন্সিলর কিংবা পলিটিক্সে যারা আছেন। সেই তুলনাতে আমি এটাই বলবো, আমার কমিউনিটি রিজার্ভেশন অনুযায়ী আমাদের যারা যে কোনো পার্টির থেকে জিতুক, পার্লামেন্টে গিয়ে আমাদের সংবিধান বাঁচাও, আমাদের অধিকার বাঁচাও, সেটা যাতে লড়াই করে।